اب دیکھیں نا چین اور انڈیا کی صلح ہو گئی اور غزوہ ہند بھی نہیں ہونا اب کہ جس میں سے 4 ٹکے ہمیں مل جاتے، ہم بھی کوئی خدمات پیش کر لیتے اس میں جا کے۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک عجیب و غریب بحث جاری ہے اور وہ بحث سنتے ہیں ہم اور اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور ذہنی پسماندگی کی، ذہنی بیماری کی اور ذہنی مجہول پن کا حد یہ ہے کہ وہ ڈسکشن ٹاپ لیول سے ہو رہی ہے، اور اس ڈسکشن کو اب ہم کیا کہیں، ایک قانون بنانے جا رہے ہیں جس پہ ایسے افراد جو کہ خواتین کی عصمت کے حوالے سے کوئی چیز جرائم میں ملوث ہوں گے ان کو مردانہ صفات سے محروم کر دیا جائے۔ میں نے بہت محتاط الفاظ کے اندر یہ گفتگو کی ہے۔ الحمدللہ وزراء سے لے کے وزیر اعظم تک، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی اس طرح کے محدود محتاط الفاظ استعمال کرنے کی جرت نہیں کر رہا۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے کہ جو کہتا ہے کہ 5000 بندہ لٹکا دیں اور اس کے بعد ملک میں امن ہو جائے گا۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اتنی نوکریاں ہوں گی کہ آپ ڈھونڈتے پھریں گے۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ جناب اتنا ٹیکس ہوگا کہ ریڈی والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ 200 ارب ڈالر ملک میں آئے گی، الپ اٹھائے گی اور آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی اور 200 ارب ڈالر آپ پہ لٹا دے گی۔ یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے 50 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ نوکریاں ہوں گی، 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گے۔ اور یہ وہ بیمار لوگ ہیں، یہ وہ بیمار ذہن ہے جو کہتا ہے کہ یو ٹرن سب سے بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جھوٹ بولنا سب سے بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہم نے ادائیگیاں شروع کرنی ہے لندن کلب، پیرس کلب کی جو ہے وہ ہمیں ڈیفر ملا تھا نومبر تک سر، اور فروری اور مارچ تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ڈیفر ملا ہوا ہے۔ اس کی کنڈیشنلٹیز دوبارہ امپوز ہو جانی ہے، پھر شاید وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کریں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اس طرح کی سہولتیں بھی ختم ہو جانی ہیں۔ تو ٹف ڈیز آر ہیڈ۔ شاہ صاحب ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی بری بات کہی ہمارے بارے میں۔ 2 مہینے تک کورونا ختم ہو تو اس کے آفٹر افیکٹ 1 سال تک جاری رہیں گے، اور ہمیں یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ارتھ کویک آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، 9/11 آ جائے، جیسے میں نے عرض کیا، دہشت گردی کی لہر شروع ہو جائے، کرکٹ میچز بند ہو جائیں، ہماری ایکسپورٹ نیچے آ جائے۔ ہم عادی ہیں، بیساکھیوں پہ ہماری اکانومی چل رہی ہے، اسی طرح چلے گی۔ اگر آپ کو کوئی ایشین ڈیولپمنٹ افسر کا، بینک کا کوئی افسر ملے تو میرا ٹیلی فون نمبر اسے دیجئے، میں اسے اور بہتر چیزیں بتاتا ہوں، وہ لکھے وہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ ممتاز بھٹی صاحب اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا چین اور انڈیا کی صلح ہو گئی اور غزوہ ہند بھی نہیں ہونا اب کہ جس میں سے 4 ٹکے ہمیں مل جاتے، ہم بھی کوئی خدمات پیش کر لیتے اس میں جا کے۔ تو اب سر وہ اگر باہر سے ریمیٹنسز بھی آنا جو ہیں وہ اس طرح ہی کم ہو جائیں گی تو پریشر تو آئے گا اکانومی کے اوپر، جس کے نتیجے میں ڈالر بڑھے گا روپے کے مقابلے میں، اور پھر مہنگائی ہوگی، اور مہنگائی پہلے ہی بہت ہے، ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ تو کیسے ہم اس کو بہتر کر پائیں گے؟ گورننس فیلور کا تو آپ پچھلے سیگمنٹ میں فرما چکے ہیں، ممتاز بھٹی صاحب۔ دیکھیں رضوان صاحب، ان کے پاس جو روڈ میپ تھا گورنمنٹ جب یہ بنی اس الیکشن کے بعد، تو ان کے جو آپ کہہ لیں کلیم تھے، ٹال کلیم تھے، یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو دعوے کر رکھے ہوئے تھے، اس کا سارا دار و مدار جو تھیوری تھی وہ اس پر تھی کہ ایک ایسا فیس عمران خان صاحب کا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ پیسہ پلٹ دیں گے ان کے کہنے کے اوپر۔ اور یہ بات انہوں نے کل انٹرویو میں ایڈمٹ بھی کی ہے کہ باہر سے ہمیں توقع تھی کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا، مختلف کنٹریز بھی ہمیں سپورٹ کریں گے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی کریں گے، اس لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے۔ تو وہ تو ہوا نہیں، اور اگر پہلے نہیں ہوا تو اب بھی ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے کسی اور کی ایفرٹ کی وجہ سے، یا آپ کہہ لیں کہ ان کی انٹروینشن کی وجہ سے پیسے دے دیے، ان میں سے بھی ایک واپس مانگ رہا ہے، اور دوسرے کا بھی پتہ کوئی نہیں کہ چند دن بعد وہ بھی شروع ہو جائیں۔ دیکھیں وہ جو بیسک فارمولا تھا فیل ہو گیا۔ اب چاہیے تھا ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو ہوتا نا، جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ کے پاس کوئی 3-4 پلان ہوتے ہیں کہ یہ فیل ہوتا ہے تو اس کی جگہ یہ امپلیمنٹ کیا جائے گا،
उसके बाद ये IMF की तरफ गए, लेट गए, वो टीम तब्दील हुई, फिर एक टीम तब्दील हुई, फिर दूसरी, फिर जो इनका टैक्सेस के हवाले से था कि इतनी कलेक्शन आ जाएगी इंटरनल, वो भी नहीं आ सकी, और फिर वो मरे को मारे शामदार, ऊपर से कोरोना आ गया। कोरोना के अंदर जो रही सही कसर थी, जो लोकल इकोनॉमी थी उसकी, वो भी निकल गई। तो देखें आप, इस वक्त तो ये आउट ऑफ है इकोनॉमी के हवाले से, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। और इनके सारे जो ये जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, किसी पैकेट प्रोजेक्ट चल पड़ेंगे और फिर जो है ये हो जाएगा, फलानी जगह से ताबे निकल आएंगी, फलानी गैस निकल आएगी और समुद्र में से ये निकल आएगा, ये सारे के सारे अगर कोई इनमें से आप कह लें कि एक आध के ऊपर काम भी होता है, तो ये तो 5 से 7 साल वैसे ही चाहिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो बेसिकली अब कोई इकोनॉमी का अल्टरनेटिव प्लान इनके पास खड़ा करने का है नहीं, आउट ऑफ प्लान है। और अब तो ये है कि कोई इनको कर्जा मिल जाए IMF से, इंटरनल टैक्सेशन जो है वो भी मजीद नीचे जाएगी, जो इकोनॉमी के हालात हो गए हैं वो तो इंटरलिंक्ड होती है। तो मेरा ख्याल है रिजवान रईस साहब के सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो आपके रीजन के अंदर आपको। अच्छा, फिर एक और कुछ लोगों ने फहमी पाल रखी है कि जी हमको पीस प्रोसेस करवा रहे हैं अफगानिस्तान वाला, तो उसमें भी शायद हमें कोई आने वाले दिनों में अमेरिका ही को पैसे दे दे। तो ये जितने assumptions हैं ये सारी की सारी हवा में खड़ी हैं, आपको सॉलिड कोई चीज नजर नहीं आती। अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट इनका शुरू नहीं हुआ जो कैपिटलाइज हो सके अगले दो सालों के अंदर। तो फाइनली आप इनको डिसीजन लेना है कि ये जो पूरा ताइफा है, इतनी बड़ी कैबिनेट है, और इसका मुशर्रफ क्या है, इनको किसी काम पे लगाना है या इनका बोझ ऐसे ही उठा के चलना है आगे, और इस मुल्क में होना क्या है, बिलखसूस जो इकोनॉमी की डायरेक्शन होगी हमारी वो क्या होगी। रह गई बात, देखिए चाइना इंडिया, मैं तो पहले दिन से रिजवान रईस साहब इसके ऊपर बड़ा क्लियर था कि चाइना और इंडिया का कोई स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सिर्फ मासवाए इसके कि इंडिया अमेरिका बहादुर की खुशनुदी के लिए थोड़ी बहुत छेड़छाड़, वो मोदी का एक माइंड सेट भी है, और वो इसको आप कह लें कि कैश करवाना चाहता है, इस जो मिलिट्री मोमेंटम है इसको बिल्ड करके चीन के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो उसका बिल्डअप है, मिलिट्री बिल्डअप है, और जिस तरह से वो पैसे वहां पे रखने के लगा रहा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो उनकी मूवमेंट के और फिर आगे उनको सस्टेन करने के लिए लगाए जा रहे हैं, इसके ऊपर एक शदीद किस्म का स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट हमारा और उनका मौजूद है, जो कि कश्मीर की सूरत में है। तो हम इसको आउट ऑफ बॉक्स नहीं कह सकते कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है और उसके वजूहात मौजूद हैं, उसके रूट काजेज मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, स्टेटस तब्दील किया, और वहाँ पे धड़ाधड़ जो है वो शहरीतें बांट रहे हैं, जिसको कहीं और कुछ जगह नहीं, उसको वहाँ पे जो है वो डोमिसाइल दिया जाता है और जमीन उसको अलाट कर दी जाती है। तो ये बिलाखिर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने के चांसेस, खदशात मौजूद हैं, और दुनिया में कोई भी एक वक्त चीन के अलावा ऐसी ताकत नहीं है बड़ी जो इसके ऊपर कोई उनकी बैशिंग कर रही हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो। फ्रांस तो उनके अलायंस में है, इवन रशिया तक ने कोई कश्मीर के ऊपर को बहुत बड़ी बात इंडिया के खिलाफ नहीं की है। तो इसको आपको आउट ऑफ बॉक्स नहीं रख सकते, ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। फिर दूसरी बात ये कि आप देखें, अगर उनके जितने सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या उनके जो राह के माउथ पीसेज हैं, वो एक चीज बोलते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो मैंने क्वेश्चन भी किया था लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGIS इफ्तिखार बाबर से, कि 3F की बात करते हैं, ट्रिपल स्ट्राइक देंगे यानी अफगान बॉर्डर के ऊपर, और आप देख लें वहाँ पर इंसर्जेंसी जो है वो दोनों तरफ तशद्दुद के वाकयात पड़े हैं। फिर इधर तो वो मौजूद ही है LOC के ऊपर और बॉर्डर के ऊपर, या फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर उन तंजीमों को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया
जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही हैं और उनको जैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये अब नई एक आध चीज भी इंडक्ट हो रही है जिसमें सेक्टेरियन का इशू है। तो इस तरह की चीजें जो है वो इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, ये चलता रहेगा। इस तरह आपकी इकोनॉमी जो है वो कितनी उठान पकड़ पाएगी, ना इस गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है, ना इनके पास कोई ग्राफ है, और ना ही कोई इसके रिवाइवल के चांसेस हैं जो अब तक। हाँ, पाकिस्तानी कौम बड़ी रेजिलियंस है, ये अपने तौर पे तालाबों में घर गिर जाते हैं, बना लेते हैं, ये ज़लज़लों में भी अपना के बाद भी अपना काम जारी रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। वो अगर अपने से ही कोई रीबिल्ड कर लें, प्लान कोई नहीं है, ना ही कोई अपने तौर पे कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी भट्टी साहब बहुत लंबा हो गया, मैं जरा थोड़ा सा चाचू से कहता हूँ कि उम्मीद का सोच रहा है, चाचू को उम्मीद दिखाएं यार, मतलब कि पहले दोनों ने तो बिल्कुल ही मायूसी फैला दी है। देखिए, बात ये है कि उम्मीद कहाँ से नजर आए, उम्मीद वाकई जिस तरह वो कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो अपना साबिर शाह साहब ने कही थी कि हमारा बाहर से पैसा आना कम हो गया है, वो तो इत्तेफाक की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले महीने भी यही कहा था पैसा ज्यादा है, इस दफा अगस्त के हवाले से भी उनका यही कहना है। उन्होंने इसी महीने 2 दफा कहा है, दो अगस्त के वाले से, अगस्त के वाले से कहा, जुलाई अगस्त 2 महीने है ना। नहीं, जुलाई में नहीं आया, अगस्त में ज्यादा, मतलब पैसा ज्यादा आया, ज्यादा है जी। अब ये सरप्राइज है कि एक तरफ सऊदी अरब में और दुबई में पाकिस्तानियों के हालात वो नहीं रहे, क्योंकि सऊदी अरब जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इस वक्त बिहेव कर रहा है, मैं बिहेव कहूँगा, डील नहीं कहूँगा, जिस तरह बिहेव कर रहा है वो रवैया वो नहीं है जो माजी में हुआ। बहुत सारे पाकिस्तानी वापस आने को तैयार हैं, आ चुके भी हैं। नहीं, बेशुमार तो इसलिए आए थे ना, कोरोना में आया।